परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां विच नमस्कार है। एक वारी नहीं करोड़ां वार है जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, रहम दी भिख्या पाई, भगती करन दा मौका दिता। इस गरीब आत्मा ते इस तरह दया कीती। मैं सदा दसदा हुंदा है कि जिस तरह धोबियां दी लड़की ते गुरु रविदास ने कीती सी। एक सतगुरु दा कुल मालक दा देण दा अपना ही तरीका हुंदा है। जिहनूं चाहे देवे, जिहनूं चाहे वो अपनी भगती तो दूर हटावे। गुरु नानक ने कहा जी जंत सब कुछ उसने खुद पैदा कीते है। जिथे उन्होंने मंजूर सी उथे सारे जीवां नूं लाता है। जिन्हों चाहा कि हुण इस नूं जम्मण मरण दे कष्ट तो बचाउणा है, उन्होंने आपदी भगती विच लाया। बाकी दे दुनियादारां नूं दूर कर दिता। सो गुरु नानक ने भी कहा मैं फिरदा फिरदा थक गया है, तेरी शरण विच आया है, तू मैनू भगती दा दान दे। वो दान गुरु दा जिहड़ा ना खांदिया मुकदा है, ना खर्चदिया मुकदा है, ना अगे किसी नूं दिंदिया ही मुकदा है, क्योंकि वो खुट भंडार हुंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहंदे सीगे कि देखो बई उस भंडारी दा की फायदा है जिस दे भंडार विच दात नहीं, उस दाते दा भी की फायदा है जिस दे भंडारे विच दात तां बेअंत है पर वो वरतावे ना। सो साडे सतगुरां ने दोने हत्थीं दया दी दात लुटाई। इन्हां महान हस्तियां ने 45 साल सावण दे रूप विच होका दिता बई देने वाले दा कोई भी कसूर नहीं हुंदा गा। जद देण ही वो आ गया है, मसला तो लैण वाले दा है कि असी कितना क बर्तन बनाया है। असी दुनिया दे समान दे गाहक हैं या शब्द नाम दे गुरु दे गाहक हैं। 25 साल परम पिता परमात्मा ने होका दिता भी लैने वाले दी ये तो मर्जी ते कम है कि वह कितना क लैंदा है। जद मैं पश्चिम दे अंदर गया सब नूं यही प्यार नाल समझाया कि वह महान हस्ती अज भी दोनों हत्थां नाल दात वंडदी फिरदी है। मसला साडा लैण वालिआं दा है। जैसा जैसा किसी दा साडा कप बनिया हुंदा है, जैसा जैसा बर्तन बनिया हुंदा है, जैसा भांडा बनिया हुंदा है, वैसी वैसी वो दात पाउंदा है। सच्चे पातशाह कहंदे सन कि सुराही तद ही चुकेगी जे प्याला नीवा है, ऊना है, वो खाली है। जे प्याला पहला ही मैं मेरी दे नाल हौमै दे नाल भरिया होया है, उथे सुराही कित्थे चुकेगी। इसे तरह अगर असी गाहक होवांगे शब्द नाम दे तद ही वो परमात्मा रहम करेगा, वो देवेगा, क्योंकि वो रहम दा समुंदर हुंदा है। ये नहीं कि वह रहम 2-4 दिन या 2-4 साल या 100-200 साल ही रहम हुंदा है, बाकी वो रहम करनों हट जाता है। नहीं, वो रहम दा जिहड़ा लहर है, जो समुंदर है, वो सदा ही उछलता रहिंदा है। जब रहम दा समुंदर उछलता है, किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आके वो रहम करता है, क्योंकि ये उहदा खुद का ही विधान है कि जिहड़ा उसनूं तरीका मंजूर सी रहम करन दा, उन्हें सदा ही इंसानां दे विच बैठ के आपदा भेद दस्या, आपदा रहम कीता। जो कुछ करता है वो इंसान का रूप धार के ही करता है। तुसी देख लो रिखियां मुनियां दे आपां चित्र देखते हैं, पिक्चरां देखते हैं, वो भी इंसानां दी शक्ल लेके आए। पिछले भी गुरु साहिबान जो आए इंसानां दी शक्ल लेके आए। इस तरह वो परमात्मा सावण कृपाल दे रूप विच भी
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, 10 ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਾਗਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੰਤ ਭਲੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਚੜ ਚੜ ਪੈਣ ਅੰਗਿਆਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੇ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਫਲ ਕਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੂਪ ਕੋ ਪਿਆਸ, ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝਾੜ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੂਪ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਹਸਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮਿਲੇ, ਕੌਣ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਇਸ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਬਲਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰਾ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੇਂ ਪੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਜੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੈ ਲੋਹੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਸਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਲਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 137। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹੀਵੇ ਕਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਹੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਹਵਾ ਲਵਾ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
मैं पहली दफा जब सन 44-45 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਈ ਥੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਦ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਪਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਜਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਸੁਖਪਾਲ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾ ਪਾਲੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਯਾਦ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਭੱਜ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ ਪਕੜ ਲੈਣੀ, ਸੋਟੀ ਪਕੜ ਲੈਣੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਲਿਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਜਦ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਖੇਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं जाता, ना साडा ख्याल कोई लाउंदा ही है जी। तीजे पिया पाबी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की तात, छीवें काम न पूछे जात। जद किशोर अवस्था हो जाती है उदों की है खाण पीण की आदत बन जाती है कि चंगे खाने चंगे लगते है, लजीज खाने अच्छे लगते है, बाकी होर कुछ नहीं, जीव का ही दास बन के रह जाता है। जब होर तकड़ा हुंदा है फिर काम जोश मारदा है, फिर ये नहीं कि ये औरत मेरी जाति दी है या होर जाति दी है या ये मेरी की लगती है, काम रिश्ता ही भुला दिंदा है। कबीर साहब कहते हैं उछलिया काम काल मत लागी, तो आण सख्त गल बांधिया, पर तिरिया मुख जोहिण लागा, सिर अफसर ना पछाणिया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब बड़ा हुंदा है माता पिता देखते हैं लड़की या लड़का दोने जवान हो गए है, वो किसी लड़की की पछाण करते हैं, पहाड़ करते हैं, लड़के वाले लड़की वाले लड़के की करते हैं, उन्हां दा दोनों का वो रिश्ता जोड़ दिंदे है। आप कहने लगे हुण जब शादी हो जाती है दिल 'च ख्याल हो जाता है कि बस इदों अगे असीं हुण किहड़े पासे जाना है, बादशाही मिल गई है। असीं ये नहीं सोचते कि साडी जो मुसीबतां दी जिंदगी है इत्थों ही शुरू हुंदी है। तुहानूं पता है कि शादी हुंदी है मन फुलिया नहीं समाउंदा गा, और जदों बाहर बच्चे हो जाते हैं जिम्मेवारियां वध जांदियां हन, फिर की हाल हो जाती है। मन बैठा है पता नहीं इहने की साडे नाल बताउणी है, सो इस वास्ते किधरे लड़की की शादी करनी है, किते लड़के नूं पढ़ाउणा है, सो इस वास्ते आ प्यार ना कहंदे आ। जद घर विच आई नारी जी तां खुश होया मन भारी जी, एक कैद उम्र दी सारी जी। ते कहण लग्या इहनूं ये नहीं सोचदा कि ये तां बई मेरे गल दे विच फंदा पै गया है, मरे बिना तुम छूटो नाही। स्वामी जी ने कहा सी जींदे जी तुम सुनो ना कान, कि जे तां असीं वो परमात्मा का पल्ला फड़ी रखीए। मेरा मतलब ये नहीं कि शादी बुरी है, नहीं शादी नहीं बुरी, शादी नूं समझना है। महात्मा सानू दसदे है कि जिस तरह आपां नमाइश के अंदर जाने हैं, नमाइश के अंदर बड़ियां किते खिलौने पे है, किते बिजली का समान पिया है, किते पखे पे है, किते अच्छियां अच्छियां मिठाइयां पईयां हन। जिन्ना चिकर तां वो बच्चा आपदे पिता की उंगली पकड़ के वो नमाइश के अंदर फिरदा है, उन्ना चिकर उन्हें सुख शांति खुशी मिलती है। जद गलती दे नाल किते पिता की उंगली छुट जाती है, समान उस तरह ही है उस नमाइश के अंदर, लेकिन पिता उस बच्चे नूं ना उत्थे कोई खुशी है ना कोई शांति है, वो चीखा मारनियां शुरू कर दिंदा है। इसे तरह अगर असी ये गृहस्थ दे अंदर वो परमात्मा की उंगली फड़ के असी विचरिए तुरीए सफ़र तय करिए तो असी 4 दिन खुशी दे भी गुजार सकते हैं। जदों असी उस परमात्मा का उंगली छड़ दिन्ने हैं, उसका सहारा छड़ दिन्ने हैं, अपने सहारे ते हो जाने हैं, फिर थानू पता है घर दे विच बच्चे भी हुंदे है, पत्नी भी हुंदी है, किस तरह गड़बड़ी हो जाती है। कदे जवान बच्चा संसार छड़ जाता है, फिर तुसी उस माता पिता नाल गल करके देखो किस तरह रात नूं नींद नहीं आउंदी गी, किसे थां पत्नी की बेतफाकी होगी, किते पति की हो जाती है, किस तरह उन्हों का अभाव लै आउंदे है, जिंदगी किस तरह खुश्क हो जाती है। सो कहण दा भाव इतना है कि कोई शादी माड़ी नहीं गी। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि संतां दा जो जीवन हुंदा है वो इस तरह हुंदा है कि जिस तरह एक मक्खी शहद के किनारे ते बैठ गई है, वो शहद भी खा जाती है, उड़ भी जाती है। जिहड़ी मक्खी शहद के विचाले बैठ जाती है वो लत्तां कढ़दी है, पर फस जाते हैं, पर कढ़दी है, लत्तां फस जांदियां हन, शहद खाणों रही तड़प तड़प के जान दे जाती है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी कि महात्मा सानू उस मक्खी की तरह जिउणा दसदे है कि जिहड़ी शहद के किनारे ते बैठ जाती है। अगर असीं वो परमात्मा की भगती करिए, परमात्मा की नाल लिव लाई रखीए तो असीं 4 दिन इस गृहस्थ तो भी सुख दे लै सकते हैं।
सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते है पंजवें खाण पीण की तात आप कहेंगे पंजवा पड़ा जद आंदा है खाण पीण का शौक है, जद छेवां पड़ा आ जाता है गभरू हो जाता है जवान हो जाता है उदों ये नहीं देखदा गा कि किस जाति की इस्त्री है। काम दे जोश विच कोले खड़ा बंदा नहीं दिसदा गा, कामी बेशर्म हो जाता है और रिश्ता ही भुल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि कामी कबहू न गुर भजे मिटे न संसा मूल। आप कहने लगे कामी की गुरु की भगती कर सकेगा, उन्होंने तो सारा दिन दिल दे विच संसा झोरा ही लग्या रहेगा कि मैं बुराई करदा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि छेवें काम न पूछे जाओ। हाँ भैया पंजवें खाण पियण की तात, छेवें काम न पूछे जात, सातवें संज किया करवास, आठवें क्रोध होया तन नास, नावें उदले उबे साओ, दसवें ददा होआ स्वाहो। थोड़ा प्यार दे नाल कहंदे है कि जद असी बुढ़े हो जाने हैं वाल चिट्टे हो जाते हैं फिर की है कि घर दे काम जोगरे रह जाने हैं, ना असी घरदियां नूं सुखी रहन दिंदे हैं ना आप सुखी हुंदे हैं। बुढ़ियां दी हालत तुसी देख ही रहे हुंदे हैं। मैं गंगानगर गया, उत्थे एक बजुर्ग आ गई, ਉਹਦੇ पोते भी सन पुत्र भी सन, काफ़ी संगत भी मेरे बैठिया तो आ गई। तो उसनों मौका ना मिले मेरे नाल बात करन दा, वो बैठी रही। इतने नूं बच्चे भी आए पोतरे भी आए। सानू पता है कि असी बुढ़े की गल नूं हर एक नूं हस के टाल दिंदे हैं, बेशक वो बेचारा कितना भी दुखी क्यों ना होवे। एक लड़का बड़ा आके कहंदा जी साडी माँ की भी बात सुनो। मैं आख्या भाई मैं आया है जिन्नियां मर्जी तुसी सुनाओ। वो मेरे पुराने काफ़ी सालां दे जाणकार सन। कि असी इस नूं असी जदों बाहर नूं जाने आ ये पुछदी है तुसी कित्थे जाने हो। असी कि बथेरा कहने माँ तू भजन कर। ये कहंदी है हुण दसो हुण मैं धौले झाटे वाली भजन करा। हुण तुसीं सोच के देख लो, हुण बुढ़ी दी तां कोई सुने ना और उन्हां मुंडियां दी तरफ सारे बोलन, क्योंकि वो कहाउंदे तां तो उही गल सी। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, सारिਆਂ ने मखौल बनाया कि हुण मूँह ते तौला झाटा है, हुण ये किवें भजन करे, रब नूं किवें याद करे। सो कहण दा भाव इतना ही है गुरु साहिब दा कि असीं बुढ़े हो जाने हैं, ना आप नूं चैन है ना घरदिआं नूं चैन है, फिर भी असी वो परमात्मा की तरफ नहीं आउंदे गे। मेरे पास कई बुढ़े लै आउंदे है जदों उहदा शरीर नहीं छुटदा हुंदा गा, जवान होवे तो फरियादा करन वाले भी आ जांदे है, भावें उन्होंने नाम लिया या ना लिया होवे। कहंदे जी दवाई फेर ही लवांगे, चलो इत्थों बाबे कोल दी लंघ चलो। जे कोई बुढ़ा आवे उदों तो बच्चे जवान वेले तां कहंदे वेखियो जी जे किते इहनूं कुछ हो गया तो असीं मारे जावांगे। जद बुढ़ा आउंदा है फिर की करदे है, ये जी इस ते दया करो गाह लंघ जावे। दसो जी हुण जे बुढ़े नूं पुछदे आ क्यों भी बाबा तू राम राम कर, वो कहंदा मैं दुखी है तैनूं राम राम दी बनी है। सो आ बुढ़ियां दी हालत है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहंदे है कि दसवां दद्दा होया सुआ। तो आप प्यार दे नाल दसदे है कि जद बुढ़ा हो गया उदों प्रतख अग्नि ना सड़दे भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। असी सोचते हैं ना असी बाल बनना है ना जवान बनना है, ना असी बुढ़े बनना है। शायद साढ़े वास्ते तो ऐशो इशरता ही है, शराबा कबाबा ही है, मौत भी लोगों वास्ते है, साढ़े वास्ते किहड़ा है जी। नावें तौले उबे साहो, दसवें ददा हुआ स्वाहो। गए संगीत पुकारी ताओ,
ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਮ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਭੰਨਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀਆ ਵਿਚਾਰੇ ਧਾ ਧੂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਰੋਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ हैं। तो ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, तो ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, तो ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ 10 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀਤਾ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਮ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪੀਛੇ ਪਤਲ ਸਦੋ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਮੋਇਆ ਬਈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਇਆ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਧਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਪਤਾਹ ਕਰਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਕਿ ਮੰਜਾ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਜਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਭੱਜੀ ਆਵੇ, ਆ ਭਾਈ ਚਮਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਭਲਾ ਚਮਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ ਬਈ? ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੂਇਆ ਨਾਉ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਲ ਸੱਦੇ ਕਾਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਾਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੜਾ ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾਉਂਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿਤਰ ਵੀ ਵਪਰੇ ਕਹੋ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ। ਤੋ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬਈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿ ਸਰਾਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖੀਰ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਆ? ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਇਆਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਤਾਂ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੂਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਲ ਸੱਦੇ ਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪੀਛੇ ਪਤਲ ਸਦੋ ਕਾਵ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਟੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਅੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਪੜਾਅ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। महाराज जी, कोलंबिया के अंदर जब कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो देश की सेवा के लिए उसे आर्मी में बुलाया जाता है। कुछ सालों के अंदर मैं और मेरे कुछ साथी सत्संगी आर्मी में बुलाए जाएंगे और वहाँ पे खाना वो लोग मीट का बनाते हैं। तो अगर हम लोगों को वहाँ बुलाया जाए और हमें वहाँ जाना पड़े तो हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? हाँ भाई, कोलंबिया में ही नहीं, और भी बहुत सारे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ही है कि 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੈਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ। ਜੈਸਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ
खुद ये खांदे हुंदे है, मीट शराब नूं अच्छा समझदे है और अपने यारां दोस्तां कोले उन्हां नूं बहाना मिल जांदा ये कहण दा बई की करिए, आर्मी च हुक्मियां खाना पैंदा है। कईयां दे बहाना पानी लाग हो जाती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पानी लाग नहीं हुंदी गी, हालांकि बहुत बहाना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक उदाहरण देऊंगा कि ਜਿਹੜੀ मैं ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਸਹਾਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਨ, ਠੇਕੇ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਠੇਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ हिंदुस्तान के अंदर एक दो दिन काफ़ी लोग शराब सस्ती कर देंगे है। और एक फैमिली ऐसी सी जिहड़ी एक संत भगमे कपड़ियां वाला जिहड़े चिमटे चुमटे जे रखते हुंदे है, आम तौर के उत्ते लोकां 'च विश्वास हुंदा भी भूत कढ़ दिंदे है और वो तंबाकू मीट शराब सब कुछ खांदे है। ऐसे लोकां ने ही दुनिया दे विच प्रचलित चीज़ां कीतियां पखंडियां ने। उत्थे स्पीकर लग्या होया सीगा, मैं भी बस सफ़र कर रहा सीगा भी अज लुटी दी है, आ जाओ, मुफ्त वांगू मिलती है। एक आदमी गया, हो सकता है अगर उन्होंने ये कन्न दे विच आवाज़ सस्ती ना पैंदी ते एक बोतल ते पैसे भी ना लाउंदा, वो गया 12 बोतलां लिया के उन्हें दूसरे साथी नूं दस्सिया, झोला विखाया, मैथों पासे मूँह करके कहण लग्या देख लुट लुटी दी है, नाले बाबे आए अज मौके नाल। और बाबा खुश होई जांदा सीगा बई अज गफ्फे अच्छे लगणगे। वो गया एक झोला वो भर लिया। एक उत्थे औरत बैठी सी अच्छी सियाणी जी, वो उस बाबे दे भी अच्छी तरह खबर लैण लगी। और जिहड़ा वो आदमी सी जिहड़ा मगरों लिआया सीगा वो देखण दे विच सोहणा सीगा, अच्छी दाड़ी दूड़ी सी। वो कहदी वे भाई तेरी शक्ल बड़ी अच्छे शरीफ इंसाना वाली है, तू भी ये काम करदा है? वो आदा मैं तेनों माता की दसा, मैं आर्मी च चलिया गया। आर्मी च तो उत्थे फिर हुक्मियां खानी पीनी पैंदी है। कोले मैं बैठा सीगा, मैनू करंट आ गया क्योंकि मैं भी आर्मी च रहा होया सीगा। मैं उन्होंने कहा अफसोस की गल है बई आर्मी दे विच तां ऐसा कानून ही नहीं गा, जैसा कोई खावे वैसा उन्होंने कोई मना नहीं करता। हाँ हर आदमी आपो अपना पंथ वधाउण दी खातर जरूर कहंदा है। मीट वाले कहणगे भी तू मीट खा, जिहड़े नहीं खांदे वो कहंदे भरावा ना खाई। और उन्हें कई गल्लां दसियां कि पानी लाग हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मैं उन्होंने पूछया कि तू किस आर्मी च सैं, किन्नी क दूर गया। अफसोस की गल है वो जलंधर 5-6 दिन आर्मी दे विच रहा। उहदे दस्सण मुताबक मैं उसनूं अपना हिस्ट्री दसी जानकारी कि मैं असाम बर्मा दे विच, मलाया विच और जावा समाट्रा इटली दे विच भी मैं गया। मैनू ना किते पानी लाग हुई, ना किते नमूनिया होया। और जो मेरे नाल जिन्हां ने फौज च नौकरी की है आसानी नाल पुछ सकदा है जे कदे पीती होवे, अज भी वो दूरों मिलन तो पैरां ते मत्था टेकणगे भी ये आदमी कुछ सी। इसे तरह मैं 42-43 के अंदर इंग्लैंड दे विच खेलों च गया सीगा। और उस वक्त आम सुनते हुंदे सी कि पानी वाले जहाज़ विच सफ़र करना बड़ा ही मुश्किल है। जदों कि उपरली छत ते जाने हैं पीटी वगैरह करने वास्ते, जो चफेरे पानी दिसदा है उस वेले बंदा डोल जाता है, शराब ही दिल घलियार सकती है। उदों काफ़ी लंबा ये सफ़र सीगा। असी पानी वाले जहाज़ च गए, उपर पीटी भी की उपरली मंजिल दे उत्ते, लेकिन अफसोस की गल है ना कोई दिल डोलिया ना कोई पीण वाले पासे मैं ये वेख्या भी साथों कोई ज़्यादा किसी का दिल होएगा। बल्कि सच्चाई ये है कि मीट खाण वाले का उन्ना दिल नहीं होएगा, उन्नी उहदे विच ताकत नहीं होएगी। शाकाहारी जानवरां दे विच भी ज़्यादा अनुशासन हुंदा है। तुहानूं पता है कि शेर मीट खांदा है, वो ज़्यादा चिर लड़ नहीं सकता। हाथी शाकाहारी जानवर है, वो ज़्यादा चिर लड़ सकता है और शेर नूं वो ज़्यादा ताकतवर हुंदा है। जिस तरह आर्मी दी लोग सही जानकारी नहीं दिंदे गे, जो खुद खाना
ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਜਦ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, शराब पीती होवे, उथे वो खाना पसंद नहीं कर देगे। क्यों भाई खुश है? जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो मुझे एक ख्वाब आया जिसके अंदर मैंने आपसे ये पूछा कि हमारे खाने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। जब मैं उठी उसके बाद में मेरे को उस ख्वाब का, उस सपने का ज्यादा मतलब पता लगा। सवाल मेरा ये था कि जो हम खाना खाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे वो शुद्ध शाकाहारी नहीं है, या किसी बेसत्संगी के घर खाना खाते हैं, या हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ में खाना जब नहीं खाते, तो उस तरह के खाने का आपकी सेहत के ऊपर, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? मैं एक उदाहरण दूंगा, जिहदे नाल समझना आसान हो जाएगा। राबिया बसरी बड़ी मशहूर महात्मा हुई है, वो मालिक नाल मिली हुई सी, पहुंची हुई सी। एक दफा सुबह जब अमृत वेला सीगा, वो किसी कारण करके थकी सी, वो अपने अभ्यास च बैठ ना सकी, मालिक ना जुड़ ना सकी। जितने भी उहदे प्रेमी सन सब नूं वो मरी हुई नज़र विच आई, और सब उसे दी तरफ चल के उहदे घरे आए। पहला वो रोंदे आउंदे सन, चिल्लांदे आउंदे सन, क्योंकि गुरु सिख दा विछोड़ा जिहड़ा है, जिन्हां नूं लग जांदा है उन्हां नूं पता है कि कितना विछोड़ा, कितना गहरा घाव हुंदा है। जद उहनूं अगे बैठी देखदे सी, वो बड़े ही अचरज हो जाते कि ये की कारण है। जद सब ने आपो अपना सुफन दसिया, सुफन सब दा एक ही सी। राबिया बसरी ने बुरा नहीं मनाया, बल्कि ये कहा कि हाँ ये सच है, मैं अज अभ्यास विच उठ नहीं सकी, परमात्मा नाल जुड़ नहीं सकी, मैं जिउंदी मरी हुई सी। जो कुछ आप नूं दिसिया वो ठीक है। इसे तरह मैं दसदा हुन्ना, महाराज सावण सिंह हमेशा कहंदे हुंदे सीगे, कर्म असीं जो करदे हैं वो किसी नूं माफ नहीं काल करदागा, वो भोगना पैंदा है, चाहे गुरु भोगे चाहे सिख भोगे। रत्ती रत्ती दा हिसाब हुंदा है। आप सोच सकते हो, जद असीं खाने ते कंट्रोल ना रखांगे और बुरे खाने खावांगे, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ बुरा कर्म बनता है, ਉਹਦਾ अभ्यास नहीं बनेगा। ਹੁਣ संत सतगुरां ने जिम्मेवारी आपदे सेवक दी उठाई है। ये ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद ही सोच के देख सकते हो कि ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ कितना ਉਹਦਾ बोझ आएगा। सत्संगी दे एक मामूली जिहा कांटा चुभ जाता है, सारी रात गुरु का ध्यान धरदा है। ਆਪਾਂ एक दरख्त लाउने हैं, वो भी फल दिंदा है। क्या जिहदे अगे असीं पकार रहे हैं
वो बेइंसाफ है। मुनासिब वो जरूर मदद करेगा और करता है। साढ़े पास अनेक ही ऐसे पत्र तारा या इंटरव्यू दे विच प्रेमी मिलते हैं, दसते हैं कि किस तरह मदद कर रहा है। होर तां होर महाराज सावण सिंह नूं काफ़ी टाइम हो गया इस संसार दे विचों गया नूं। महाराज कृपाल नूं अजे भी प्रेमी लोग ये शादी भरते हैं कि वह साडी संभाल करते हैं। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि ਉਹਦਾ बोझा संत सतगुरां नूं वध तों वध उठाउणा पैंदा है। मैं ये भी कहना हुन्ना कि जद सत्संगी कोई गलती करता है, काल संतां नूं उस वेले दिखाउंदा है कि बई देख तू इस आदमी नूं नाम दिता है, ये कर्म तां देख की करता है। लेकिन संत फिर भी दयालु हुंदे है, क्योंकि काल दे राज विच न्याय है, दयाल दे राज विच दया है। वो फिर भी कहते हैं नहीं मैं इहनूं समझाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा। सत्संगी नूं मजबूत रहना चाहिए। औलाद दे हिरदे वर्गा सत्संगी दा दिल होना चाहिए है। और खान पान करनी खास सत्संगी नूं तवज्जो रखनी चाहिए है। और ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हुंदे सीगे कि गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना राम। चार आदमी मीट शराब वाले मिल गए, उन्हां दे विच ओहो जिहे बन गए। शाकाहारी मिल गए, उन्हां विच ओहो जिहे बन गए। नहीं, जो सानू सिक्ख्या मिली है नामदान दे वक्त जीवन बनाउण वास्ते, सानू उहदे उत्ते दृढ़ विश्वास नाल अपना चलना चाहिए और फर्ज समझ के चलना चाहिए। महाराज सावण सिंह आपदे अच्छे सत्संगी दी गल दसदे हुंदे सी। सुरैण सिंह उसका नाम सी शायद। ਉਹਦਾ अंत समा आया, बीमार होया, घरदिਆਂ ने डॉक्टर नूं सद्दिया। डॉक्टर कहण लग्या भी इस नूं बरांडी अच्छी शराब अंडे दिओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ नाड़ी की जो गतिविधि है वह तेज चलन लग जाएगी। ਉਹਦੀ उस वेले सुरत लगी सी। महाराज सावण सिंह जी आए हुए सन। ਉਹਦੇ बगैर इच्छा तो ही उसके मूँह विच पाया, खाण नूं दिता। तो महाराज कहण लगे बई देख तेरे मूँह दे विच शराब अंडे पा दिते है, हुण तू 4 दिन होर तड़फ, जब साफ होएगा फिर तेनू लै चलांगे। जब होश विच आया घरवाली नूं पुछण लग्या मेरे मूँह विच तुसीं की पाया? अके जो डॉक्टर ने कहा अंडे और शराब। तो कहण लग्या भी महाराज आए हुए सन, वो चले गए है, 4 दिन नूं फेर आउणगे, कहंदे भी तड़फ लै, जदों साफ हो जाएगा असीं तैनूं लै जावांगे। वो घरवाली नूं कहण लग्या देख अगे जो होया सो होया, तू मेरी अरदंगी है, जांदी वार दी मेरी तू सेवा कर, बूहे च बह जा, किसी डॉक्टर नूं ना सद्दी, किसी होर आदमी नूं इत्थे वड़न ना दे जद तक कि मैं ये संसार ना छड़ जावां। हुण ये तुसीं अंदाजा ला सकदे हो। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि अंडे या मीट शराब तुहाडी जिंदगी नूं रख सकदे है? नहीं। तो सत्संगी दे खान पान दा बहुत वध तो वध उहदे मन ते असर पैंदा है। मन दा असर तन ते पैंदा है। अच्छा